నమస్తే, వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్ న్యూస్. బులెటిన్లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. భజరంగ్ పునియా బాటలో వినేష్ ఫోగాట్, ప్రధాని నివాసం వద్ద అర్జున ఖేల్రత్న అవార్డులు వదిలేసిన రెజ్లర్. అయోధ్యలో సామాన్యురాలి ఇంటికి వెళ్లి చాయ్ తాగిన ప్రధాని మోడీ. ముగిసిన కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి సీజన్ 15, అమితాబ్ కంట కన్నీరు. భారత రెజ్లింగ్ సమాఖ్య నూతన అధ్యక్షుడిగా సంజయ్ సింగ్ ఎన్నికయ్యాక స్టార్ రెజ్లర్లు తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. WFI గత అధ్యక్షుడు బ్రిజ్భూషణ్ శరణ్ సింగ్కు సంజయ్ సన్నిహితుడు. బ్రిజ్భూషణ్ లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడంటూ మహిళా రెజ్లర్లు వారాల తరబడి ఢిల్లీలో ఆందోళనలు చేపట్టారు. ఇప్పుడు బ్రిజ్భూషణ్ సన్నిహితుడు సంజయ్ సింగ్ WFI పగ్గాలు చేపట్టడాన్ని రెజ్లర్లు ఏమాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. సాక్షి మాలిక్ తాను రెజ్లింగ్కు వీడ్కోలు పలుకుతున్నానని ప్రకటించగా, బజరంగ్ పునియా తన పద్మశ్రీ అవార్డును ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నివాసం వద్ద వదిలేశాడు. ఇప్పుడు బజరంగ్ బాట్లోని మహిళా స్టార్ రెజ్లర్ వినేష్ ఫోగాట్ కూడా నడిచింది. ఆమె తన అర్జున అవార్డు, ఖేల్రత్న పురస్కారాలను ఢిల్లీలో ప్రధాని మోడీ నివాసం వద్ద వదిలేసింది. ठीक एक प्रोग्राम में हूँ, अपने जिस दिन अभी पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट इनॉग्रेशन था उस दिन उनको डिटेन किया गया था. ये लो अरे कहाँ है, ये पकड़ो. కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ స్థాయిలో పీఎం ఉజ్వల పథకం అమలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా అయోధ్యలో పర్యటించిన ప్రధాని మోడీ ఉజ్వల పథకంలో 10 కోట్ల లబ్ధిదారులైన మీరా అనే మహిళ ఇంటికి వెళ్లి ఆమెను, ఆమె కుటుంబ సభ్యులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు. ప్రధాని మోడీ అంతటివాడు తమ ఇంటికి రావడంతో మీరా, ఆమె భర్త సూరజ్, వారి పిల్లల ఆనందం అంతా ఇంత కాదు. ఈ సందర్భంగా మీరా ఇంట్లో ప్రధాని టీ తాగారు. మీరా కుటుంబ సభ్యులతో ఆయన సరదాగా ముచ్చటించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సందడి చేస్తోంది. బీజేపీ మద్దతుదారులు ఈ వీడియోను విపరీతంగా లైక్ చేస్తున్నారు. दूध वाली चाय है जी, तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी लोगों को? पैकेट वाला मंगाते हैं. हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे. तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है. आवास मिला है, जी. आपने बना दिया? जी, आपके कृपया से. अच्छा, ठीक से बना है? हाँ. अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था. हाँ. जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी और जी, अब अच्छा बन गया? जी हाँ. कब से है लाइट? 3 साल हो गया. 3 साल हो जी. गए? अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता 100-200 है. रुपए जी, अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है. कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं. कल सीख लिए? हाँ, जी तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए, अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था. हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे. हाँ. हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे. तो लकड़ी जलाते थे या नहीं, वो बुरादा. अच्छा, बुरादा वो अलग. बाहर से लाना जी, पड़ता था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको. जी, तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो गया, टाइम बच जाएगा. बहुत फायदा. हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे. हाँ। थोड़ा. हाँ तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं. फूल बेचते हैं? जी, कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट. तो अब तो लोग बहुत आते होंगे, जी हाँ. अब तो फूल कम पड़ जाएंगे, हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी, कितना अनाज मिलता है? 10 किलो. और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी. वाह, और पानी मिल गया. पानी भी मिलता है सर. आप हम लोग का भगवान मिल गए. नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है. आपको हमारे लिए भगवान है. हाँ. हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते. हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर भगवान है. भगवान. हाँ. सच में बता रहे हैं. चलिए, अब तो मकान बन गया आपका. जी तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है. जी जी.
अपने मन का ही बनाए हैं। अच्छा, जी। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख 2.5 लाख। जी। एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग अलग जी, किस्त में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा। जी और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं किसी को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपये मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया, एक भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है जी। और मैं चाय वाला हूँ, इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। భారతదేశ బుల్లితెర చరిత్రలో అతిపెద్ద క్విజ్ షో అంటే కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి అని చెప్పాలి. ₹1 కోటి గెలుచుకునే అవకాశం ఉండడంతో ఈ షో అత్యంత విజయవంతమైంది. ఇక కేబీసీని బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ను వేర్వేరుగా చూడలేం. ఆ కార్యక్రమ హోస్ట్గా అమితాబ్ అంత బలమైన ముద్ర వేశారు. కంటెస్టెంట్లను కుటుంబ సభ్యుల్లా ఆత్మీయంగా పలకరించి వారిలో బెరుకు పోగొట్టి చలోక్తులు విసురుతూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ కొన్నిసార్లు ఉత్కంఠకు గురిచేస్తూ కొన్నిసార్లు కంటెస్టెంట్లను టెన్షన్ గురిచేస్తూ ఓవరాల్ కేబీసీ షోను రక్తి కట్టించడంలో బిగ్ బి పాత్ర ఎనలేంది. అనేక సీజన్లుగా కేబీసీతో అమితాబ్ అనుబంధం కొనసాగుతూనే వస్తోంది. తాజాగా కేబీసీ సీజన్ 15 ముగిసింది. ఈ సీజన్ ముగింపు సందర్భంగా అమితాబ్ బచ్చన్ తీవ్ర భావోద్వేగాలకు గురయ్యారు. ఆయన కంట కన్నీరొలికింది. లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, ఈ వేదిక రేపటి నుంచి కనిపించదు. ఈ సీజన్కు ఇదే చివరి ఎపిసోడ్. రేపటి నుంచి మేం ఇక్కడికి రాబోవడం లేదు. ఈ సీజన్లో చివరిసారిగా చెప్పేది ఒకటే, గుడ్ నైట్ అంటూ ఉద్వేగభరితంగా వ్యాఖ్యానించారు. అమితాబ్ అంతటి వాడు కంటతడి పెట్టేసరికి ఆడియన్స్ కూడా భావోద్వేగాలకు లోనయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని నందమూరి బాలకృష్ణ మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. శనివారం సచివాలయంలో రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి పుష్పగుచ్చం ఇచ్చి పలకరించారు. సీఎంను కలిసిన వారిలో బాలకృష్ణతో పాటు బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి ట్రస్ట్ సభ్యులు తదితరులున్నారు. బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ పీవీ సింధు కూడా ముఖ్యమంత్రిని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. అంతకుముందు సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి తమ్మినేని వీరభద్రం, పలువురు సిపిఎం నేతలు ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన వారిలో ఉన్నారు. భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మరో ముఖ్య ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ ద్వారా స్వదేశీ ఎక్స్రే పొలారిమీటర్ ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టనుంది. సోమవారం ఉదయం 9:10 శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి రాకెట్ను ప్రయోగించనున్నారు. ఈ దిశగా శనివారం ప్రయోగ సన్నద్ధతపై లాంచ్ ఆథరైజేషన్ సమావేశాలు జరిగాయి. ఆదివారం ఉదయం 8:10 ప్రారంభమయ్యే కౌంట్డౌన్ సోమవారం రాకెట్ ప్రయోగంతో ముగుస్తుంది. మునుపటి పరిశోధనలకు భిన్నంగా ఈ మారు ఎక్స్రేతో ఖగోళ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేస్తూ విశ్వ రహస్యాలను ఛేదించడం ఈ మిషన్ లక్ష్యం. ఎక్స్పోసాట్ జీవితకాలం 5 ఏళ్లు. ఈ మారు ఎక్స్పోసాట్ ఉపగ్రహంతో పాటు మరో 10 ఇతర పేలోడ్లను అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో మృతి చెందిన తమ పార్టీ క్రియాశీల కార్యకర్తల కుటుంబాలకు జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ 55 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందించారు. కాకినాడలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన 11 కుటుంబాలకు 5 లక్షల చొప్పున బీమా చెక్కులు అందించారు. ఆయా కార్యకర్తల మృతికి దారితీసిన కారణాలు తెలుసుకుని వారి కుటుంబ సభ్యులకు పవన్ ధైర్యం చెప్పారు. జనసేన అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. పార్టీ కోసం కష్టపడుతున్న కార్యకర్తలకు ఆపత్కాలంలో అండగా ఉండాలన్న ఆలోచనతోనే పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యులకు బీమా చేయించామని ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు. జనసేన పార్టీ ఒక కుటుంబం వంటిదని, ఆ కుటుంబంలో తాను కూడా సభ్యుడిని అని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన పార్టీ పీఎస్సీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఆర్థిక రాజధాని నగరమైన ముంబైలో ప్రతిరోజు లోకల్ రైళ్లలో లక్షలాది మంది రాకపోకలు సాగిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఓ బిలియనీర్ సాదాసీదాగా లోకల్ రైల్లో ప్రయాణించారు. ఎందుకో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు. రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజమైన బిలియనీర్ నిరంజన్ హీరానందాని ముంబై లోకల్ రైల్లో ప్రయాణిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. హీరానందాని గ్రూప్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన 73 ఏళ్ల హీరానందిని శుక్రవారం తన రైలు ప్రయాణం వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు. ఇతర ప్రయాణికులతో కలిసి ప్లాట్ఫామ్పై వేచి ఉన్న హీరానందాని ఏసీ బోగీలో ఎక్కి థానే జిల్లా ఉల్లాస్నగర్ రైల్వే స్టేషన్ వరకు ప్రయాణించారు. ఈ రైలు ప్రయాణంలో ఆయనతో పాటు అతని బృందంలోని కొందరు సభ్యులు వెంట ఉన్నారు. తాను ప్రయాణ సమయాన్ని ఆదా చేయడంతో పాటు ట్రాఫిక్ అవరోధాలను అధిగమించడానికి లోకల్ రైల్లో ప్రయాణించానని ఆయన పేర్కొన్నారు. హీరానందాని షేర్ చేసిన వీడియోకు సోషల్ మీడియాలో 22 మిలియన్ల మందికి పైగా నెటిజన్లు వీక్షించారు.
ప్రజా రవాణా అయిన లోకల్ రైల్లో ప్రయాణించినందుకు బిలియనీర్ను నెటిజన్లు ప్రశంసించారు. దేశానికి మీలాంటి వారు చాలామంది కావాలని ఓ నెటిజన్ కోరారు. గిగ్ వర్కర్లకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఓలా, ఉబర్ గిగ్ వర్కర్లకు 5 లక్షల బీమా కల్పిస్తూ శనివారం జీవో జారీ చేసింది. డిసెంబర్ 23వ తేదీన నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో రేవంత్ రెడ్డి గిగ్ వర్కర్లతో సమావేశమైన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ యాప్స్, డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లపై పనిచేసే గిగ్ వర్కర్లు దాదాపు 3.5 లక్షల మంది ఉన్నట్లు గుర్తించారు. గత వారం సీఎంతో భేటీ సందర్భంగా గిగ్ వర్కర్ల భద్రత సహా పలు అంశాలను ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో వారికి ప్రమాద బీమా కల్పిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. టీహబ్ ఆధ్వర్యంలో గిగ్ వర్కర్ల కోసం యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని సీఎం తెలిపారు. అంతేకాదు ఈ నెల 28 నుంచి జనవరి 6వ తేదీ వరకు నిర్వహించే గ్రామ వార్డు సభలలో గిగ్ వర్కర్లు తమ వివరాలతో దరఖాస్తులు ఇవ్వాలని సూచించారు. ఆదివారంతో 2023 సంవత్సరం చరిత్రలో కలిసిపోనుంది. మరికొన్ని గంటల్లోనే నూతన ఏడాది 2024 మొదలు కానుంది. కొత్త ఏడాదికి గ్రాండ్గా వెల్కమ్ చెప్పేందుకు యువత ఇప్పటికే సన్నద్ధమైపోయారు. వీకెండ్ ఆదివారం రావడంతో యువతలో మరింత జోష్ కనిపిస్తోంది. అయితే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మద్యం సేవించి రోడ్లపై హంగామా సృష్టించే వారికి అడ్డుకట్ట వేయాలని తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కీలక ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ట్రాఫిక్, లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్స్ పరిధిలో చెక్ పాయింట్స్, బ్రీత్ ఎనలైజర్ టెస్టులు తప్పనిసరి చేయాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఆదివారం రాత్రి 8 గంటల నుంచే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, డ్రగ్ డిటెక్షన్ టెస్టులు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్ కమిషనరేట్లు, ఎస్పీ కార్యాలయాలకు డీజీపీ ఆఫీస్ నుంచి ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. మద్యం సేవించి పట్టుబడిన వారి వాహనాలను సీజ్ చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 5 చెక్ పాయింట్స్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్, పబ్లిక్ న్యూసెన్స్ చేసేవారిపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేయనున్నారు. ఆల్కహాల్ కంటెంట్ని బట్టి చర్యలు తీసుకోనున్నారు. 10,000 జరిమానా, 6 నెలల జైలు శిక్ష వంటి చర్యలు తీసుకోనున్నారు. ఇక న్యూ ఇయర్ ఈవెంట్లను అర్ధరాత్రి 1 గంట తర్వాత కూడా కొనసాగిస్తే కేసులు నమోదు చేయనున్నారు. 6 గ్యారంటీలను ఎప్పట్లోగా అమలు చేస్తారో చెప్పాలని మాజీ మంత్రి సనత్ నగర్ ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ప్రశ్నించారు. ఈ గ్యారంటీలపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. శనివారం ఆయన సనత్ నగర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని కార్పొరేటర్లు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, బీఆర్ఎస్ నేతల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 6 గ్యారంటీలను ఎప్పట్లోగా అమలు చేస్తారు, ప్రజల నుంచి స్వీకరిస్తున్న దరఖాస్తులలో అర్హులను ఎప్పట్లోగా ఎంపిక చేస్తారు అని ప్రశ్నించారు. గ్యారంటీల దరఖాస్తులు ప్రజలకు సరిపడా అందుబాటులో లేవని, వీటి కోసం ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని విమర్శించారు. కొన్ని చోట్ల కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోందని, ప్రభుత్వం దీన్ని అరికట్టాలని డిమాండ్ చేశారు. కొత్త రేషన్ కార్డు దరఖాస్తుల కోసం నిర్దిష్టమైన దరఖాస్తులను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సూచించారు. ప్రజల కోసం చేసే ఈ పనికైనా తాము ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తామన్నారు. 6వ తేదీలోగా అర్హులైన వారు 6 గ్యారంటీల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలని తన నియోజకవర్గంలోని వారికి తలసాని సూచించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకిచ్చిన ఎన్నికల హామీలను పార్లమెంట్ ఎన్నికల వరకు కూడా అమలు చేయకుండా కాలయాపన చేయాలని చూస్తుందనే అనుమానాలు ప్రజల్లో కలుగుతున్నాయన్నారు. ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకుంటే ప్రజలే ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తారని హెచ్చరించారు. జనవరి 2వ తేదీ నుంచి నియోజకవర్గ పరిధిలోని బస్తీలు, కాలనీలలో తాను పర్యటిస్తానని తలసాని తెలిపారు. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. నమస్కారం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ పూరా లోకల్ న్యూస్, యువర్ చాయిస్ ఫర్ లోకల్ వాయిస్. పూరా లోకల్ మీకోసం మా ఛానల్. మీ జిల్లాకు, మీ మండలానికి, మీ గ్రామానికి, మీ ప్రాంతానికి, మీ వీధికి, మీ ఇంటికి, మీ వద్దకి, ఎక్కడికైనా ఎప్పుడైనా మా పూరా లోకల్ ఛానల్ వస్తుంది. మీరిచ్చే సమాచారాన్ని అందరికీ చేరువయ్యేలా చేస్తుంది. మీ గొంతుకని ప్రతి ఒక్కరికి వినిపిస్తుంది. మీకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటుంది మా పూరా లోకల్. యువర్ చాయిస్ ఫర్ లోకల్ వాయిస్. పూరా లోకల్.